तमाम सत्कारयोग प्रबंधक साहिबान, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी दे पातशाह दे पासों भरोसा है। ढाडी जथे दे मेरे छोटे वीर पूरा जत्था, आप सबना नूं बादब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुणे हुणे ही बहुत ही जुझारू ढंग नाल आप जी ढाडी वारां दा गायन श्रवण कर रहे सो। स्वर लय ताल ते बुलारे सारे बाकमाल ने, बहुत खूबसूरत ढंग नाल पेशकारी सी। जिन्हां नाल बीतियां होण उन्हां दे अंदर जज्बा हुंदा है, उन्हां अंदर नकलीपन नहीं हुंदा। उन्हां दे अंदरों वो दुख, वो बैराग, वो चीज़, वो हूक निकलती है। सो मैं डाढा मुतासर होया इस जत्थे तो। बहुत प्यारे ढंग नाल पेशकारी कर रहे सन। वो जदों भाई साहब जी लैक्चर कर रहे सन, मैं नाल नाल उस सीन वेख रहा सा। सारे सचखंड श्री दरबार साहिब विखे जो हो रहे सन। थोड़ा जिहा मैं दस देवां, ज़्यादा तो नहीं, बड़ा वक्त लग जाता है। घेरा तो 1 तरीक नूं पै गया सी, 1 जून नूं CRPP ने पाया सी, सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने। 1 तरीक नूं ही बाबा खालसा दा सिंह भाई महंगा सिंह, भाई साहब जी नूं पता है, गुरु घर दे वजीर साहब नूं, भाई महंगा सिंह जी हुणी शहीदी पा गए सन बाबा टल राय दी मीनार तो। उस दिन तो ही काम पक गया सी। फौज बाद में आउंदी है, 4 तरीक नूं अंदर इंटर हुंदी है। ड्यूटी तो दरबार साहब सी, रोज़ाना बदलती रहिंदी सी, पर मेरी जिहड़ी रिहाइश सी इनफॉर्मेशन ऑफिस के उत्ते सी। इस करके किधरे जाण भी नहीं सी हुंदा। उत्थों बाहरों दे आके अंदर आ जाना, तो अंदरों जाके उत्थे जे ना भी दरबार साहब आउणा तो तां भी सारा कुछ दिसदा सी उत्थों। 3 तरीक नूं ड्यूटी सी मेरी शाम दी। भाई साहब मेरे नाल सन, जिहड़े मेरे पहले तबले वाले सी वो तो अजकल नाल नहीं, ये तो छोटे ने। 3 तरीक नूं ड्यूटी सी साडी। गल्लां तो बहुत ज़्यादा है, कई बार सच भी बंदे नूं फांसी चढ़ा दिंदा है। भाई साहब बैठे, उन्होंने पता है इस बारे। स्टेजां ते गल्लां उन्नियां की हो सकदियां जिहड़ियां वाजिब हुंदियां ने। कोशिश की सी कि सानूं भी हथियार मिल जाण, पर यह समझ के नहीं दिते गए कि तुसीं अकाली हो। बस टूक मात्र ही मैं दस सकता हूँ। दुख भी बड़ा होया सी। सिख कौम विच जे ये गल्लां ना होण ते असीं हुण नूं अपनी मंजिल छू लैणी सी। काश असीं सारिਆਂ नूं बराबर दे सिख समझ सकीए। असीं संप्रदावां विच ना वंडे होईए। फलाना फलाणे दा सिंह है, फलाना फलाणे दा सिंह है, तो फिर गुरु दा सिंह किहड़ा होया, गुरु गोबिंद सिंह जी दा किहड़ा होया। हालात ये हो गए ने। हुण तो ज़्यादा ही खलारा पै गया, तुहानूं पता ही है सारा। गदार भी यही चाहुंदे सन कि इस तरह हो जाए, वो हो गया। और गदार वो मरे नहीं, जींदे जागदे है, जिन्हां दा भाई साहब जिक्र कर रहे सन। वो कभी भी नहीं होण देणगे इस तरह। लेकिन ये समझ इतनी तो सिख नूं है ना कि असीं किसी भी जथेबंदी ना होईए, पहला सिख हैं। पर उस वक्त भी अंदर दे हालात कशीदगी भरे सी। आपस विच भी जथे वाले सिंघां नूं पता उस बारे, जानते ने सारे। पर मैं समझदा कि ऐसे वाले इन्हां गल्लां नूं नज़रअंदाज करके ईरखा नूं, द्वैश नूं, ऊच नूं, नीच नूं, तेर नूं, मेर नूं, अपने जथेबंदी नूं छड्ड के सिर्फ इक्को ही होना चाहिदा सी कि साडी मंजिल एक है, इस करके इसे इकट्ठियां होना। पर सदा ही असीं थिड़क जाने इस गल तो। 3 तरीक नूं अंदर सां असीं। भाई साहब शाम नूं चले गए, क्योंकि इन्हां ते जाना सी। बाहर रहिंदे सन, विजय नगर रहिंदे सन, बटाला रोड ते अमृतसर विच।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਠੀਕ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਘੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਗੀ। ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗੋਲਾ। 2-3 ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਢਹਿ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਔਰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਕਰਾਤਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਸਨ ਰਬੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਚੇਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਧੱਸ ਗਈ। ਉਹ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਸੜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜੀ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਫੌਜ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀ ਚੌਂਕ ਕਰੋੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, 350 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਸਟਿਲ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
मैं लिखता रहा किन्नियां गोलियां किन्ने गोले किधरों आए की हमला होया। ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਦੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਔਰ ਮਖੂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਕਸਤ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਦੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੈਠ ਫੂਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 400 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਬੁੱਚੜ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ,
ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿਰਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, SSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। 9 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੌਲਕ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਗਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੌਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ 9 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਜਤ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। 5 ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਸਲਾਹ ਮਤਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਗੋਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਥਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕੰਧ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ 9 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬੇਰ ਖਾਣ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਂਗਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂਣੀਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ, 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਛਬੀਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CRP ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਉਖੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ 5-6 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ ਵੱਡੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ 30 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ।
ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿ ਵਾਂਗੂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਸਤ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਸਤ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਅਨਪੋੜ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ 9 ਘੰਟੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਚਮਨ ਲਾਲ DIG ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਕਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਕਟੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮਨ ਲਾਲ DIG ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚਮਨ ਲਾਲ DIG ਨੇ। ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਉਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, 84 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਵਾ ਲਏ, ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।